Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι καταρχήν. Ο αγώνας είναι κρίσιμος. Πρέπει να γυρίσετε πίσω. Τι περιμένεις, τι ελπίζεις? Ελπίζω μόνο νίκη, τα καλύτερα. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι καταρχήν, να σκεφτείς ο καλύτερος. Είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε πολύ δυνατοί. Έχει έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει, ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε δυνατά, να γίνει ωραίο παιχνίδι. Αρχηγέ, μία δήλωση και από σένα για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι τελικός. Τα λέει όλα η λέξη. Θα προσπαθήσουμε, χωρίς συντρόματα δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε ξαναπαίξει δύο φορές, έχουμε μια νίκη, αλλά είναι διαφορετικό παιχνίδι. Έχουμε πολύ καλή ομάδα ποιοτική και ελπίζω να βγούμε νικητές. Πώς το εύχομαι. Μία δήλωση για τον αγώνα. Πιστεύω ότι τα παιδιά είναι σε φόρμα και θα δώσουν όλο το καλύτερο τους σε αυτό και πιστεύω θα το πάρουμε. Ευχαριστούμε coach. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ένας δύσκολος αγώνας, όντως τελικός, είναι ο πιο κρίσιμος. Τι περιμένετε και τι ελπίζετε από αυτό το μάτς? Περιμένουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ό,τι και να γίνει πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Σας αγχώνει κάτι, κάποιος αντίπαλος? Δεν μας αγχώνει τίποτα, ερχόμαστε για να το διασκεδάσουμε. Ούτως ή άλλως πληρώνουμε για να παίξουμε, δεν μας πληρώνουν. Είναι η χαρά μας. Είστε σε φόρμα, εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Let's go! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. Feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, not a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryan was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him rap it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, why you had the stupidest verse? This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks for the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. They call him Ryan, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to roll with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth or does it stand for an acronym? No, he's leaving proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do to get 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written
every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do this? Is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Styles of beyond. Ryu, top beer, machine shop. Μπράβο ρε! Έλα ρε μαλάκι, τι φάγαμε. Τι είναι αυτό που φάγαμε τώρα. Είναι πίσω ρε φίλε. Πού είσαι? Εσύ το βάλες. Ρε φλάκα, πέτω! Κάτσε το μηδό να αφήσετε! Όχι τώρα ρε μαλάκι! Όχι τώρα ρε μαλάκι! Κάτε πίσω! Όχι τώρα ρε! Όχι τώρα ρε! Κάνε παιχνιδάκι. Γιατί κόκκινο? Κύριε Προκόπη, θα βγάλεις με τα τσίρ. Περίμενε λίγο να βγάλουμε μια μεταξύ μας. Έχετε και καπνογόνα ρε. Μία δήλωση στα συναισθήματά σας αυτή τη στιγμή, μετά το τέλος του αγώνα που είστε νικητές. Το σηκώσαμε στο Ρέντι, το σηκώσαμε και στο Πειρατικό. Από εδώ και πέρα να δούμε πού αλλού θα πάμε. Παντού πρωταθλητές.
Τα συναισθήματά σας τώρα, αυτή τη στιγμή, περήφανος? Τα συναισθήματα μου είναι, είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, τα παιδιά δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό. Λίγο στην αρχή ήταν αγχωμένοι, αλλά μετά το ξεπέρασαν και πιστεύω ότι θα φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Τα παιδιά αυτά έχουν ικανότητες και θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Μπράβο σας, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Το θέλαμε πολύ. Άνοιξε στο τέλος, το πιέσαμε. Είμαστε περήφανοι, δεν έχω λόγια. Η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Αρχηγέ. Το θέλαμε πολύ, όπως είπε και ο προλαλής σας. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Είμαστε 4 χρόνια, δουλεύουμε σκληρά. Έχουμε πάει 4 τελικούς, έχουμε κατακτήσει 3. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Και ας λένε μερικοί ότι υπάρχουν καλύτερες ομάδες. Ασφαλώς και υπάρχουν ομάδες καλές. Απλά δεν έχουν παίξει μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον χορηγό, το Orthopedic Store, για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τα κορίτσια που ήρθαν από την ΡΟΒΚ σχολή στους Αγίους Αναργύρους. Ευχαριστούμε τον Άτλα για τις Sportswear για την καταπληκτική εμφάνιση την οποία μας έχει φτιάξει. Και το πειρατικό για την πολύ καλή, για τον κύριο Βασίλη Παπαντονόπουλο, για την πολύ ωραία οργάνωση που έχει στο πειρατικό. Τέγνος, αγάπη μου. Πώς αισθάνεσαι που είσαι ο άνθρωπος του μάτς με τον γκολ στο τελευταίο λεπτό να είναι το δικό σου και να δίνει την νίκη? Καλά θα μπορούσα να πω. Τώρα... Χαρούμενος? Χαρούμενος και βέβαια, ναι, δεν είμαι μόνο εγώ όμως, ήταν όλη η ομάδα. Προσπαθήσαμε όλοι το καλύτερο. Τα έψημε πάνω στον Πάνο, Παναγιώτου. Έκανε την πάσα, ήταν το 90% του γκολ και εγώ εκπλήρωσα κατά το άλλο 10%. Συγχαρητήρια.